يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يهتدم قلب طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالم قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن كلماه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن
والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه بقرآن وسلم وصحابه أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحان شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن الأحمد السجاد له شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد له شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين بالخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد بعد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلغ فضل رسولهم وفروعهم وذوي الفروع عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعينهم بجاههم الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإبدالهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacanya sampai wala yajibu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu ta'allumu dalailil qiblati illa fima lam tataharrar fihi al-qiblatu min nahwi badwin wa qaryati man la yubali bidinihi was-safari alladhi yaqillu fihi al-arifuna bil-qiblati faghairul alimi biha yata'ayyanu alaihi fima dhukira ta'allumu adillatiha in qadara ala ta'allumi wala 'arifa biha ma'ahu bi an lam yajib muridus salati man yukhbiruhu bil qiblati illa bimashaqqatin wa laysa baina mutaqaribatin biha maharibu mu'tamadatun wa la yajuzu lahu at-taqlidu illa in daqa al-waqtu wa yu'idu wa in qadara ala at-ta'allumi wa lam yata'ayyan alayhi takhayyara baina at-taqlidi wa an yata'allama wa yajtahida wa in lam ya'lam al-adillata wa la qadara ala ta'allumiha qallada wujuban kama qala fa in ajaza anil ijtihadi li'amahu ay li'ama basarihi aw ama basiratihi qallada thiqatan 'arifan bil adillati yajtahidu lahu kal'ami fil ahkami fa in shalla bila taqlidin qada wa in sadafa al-qiblata Allahu ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Masih membicarakan tentang
sholat itu syarat sahnya wajib untuk menghadap ke arah kiblat, dan kita selaku muslimah itu wajib mengetahui daripada arah kiblat tadi, karena kalau tidak mengetahui secara pasti maka dihukumkan sholat yang kita kerjakan tidak sah. Wala yajibu ta'allumu dalailil kiblati, dan tidak wajib mempelajari dalil-dalil dari arah kiblat illa kecuali fima lam yataharrar fihi al-kiblatu, kecuali pada satu kampung yang tidak jelas arah kiblat adanya. Jadi misalnya ibu tinggalnya di sebuah kampung atau sebuah pegunungan yang memang orang-orang di sana nggak mengetahui sama sekali arah daripada kiblat. Nah, orang yang demikian pada hukum syara wajib untuk mempelajari dalil-dalil dari arah kiblat. Kalau Jakarta enggak ya Bu ya? Kalau Jakarta banyak orang yang bisa ya Bu ya. Masih banyak orang yang bisa, masih banyak orang yang ahlinya. Ini bicaranya kalau ibu tinggal di kampung-kampung yang tidak ada orang yang mengetahui arah kiblat sama sekali, atau ibu tinggal di pegunungan yang orang-orang nggak mengetahui arah kiblat, maka hukum mempelajari dalil-dalil arah kiblat hukumnya menjadi wajib. Contoh, min nahwi badwi wa qaryati man la yubali bidinihi. Contohnya, seumpama pegunungan atau kampung-kampung yang orangnya nggak peduli dengan urusan agama. Kan begitu ya Bu ya? Ada kampung, ada tempat-tempat yang dimana itu kampung atau tempat-tempat pegunungan tadi orang-orangnya nggak peduli dengan urusan apa Bu? Agama. Jakarta udah mulai ya Bu ya? Kan begitu ya Bu ya? Kan Jakarta di Bukit Duri kan banyak pengajian kan Bu? Banyak pengajian. Kalau seandainya ada orang yang nggak mengetahui cara mandi hadas, kalau seandainya ada orang yang nggak mengetahui cara wudhu yang baik yang benar, kalau seandainya ada orang yang memang dia nggak mengetahui cara sholat, itu orang hukumnya berdosa Bu. Kenapa demikian berdosa? Karena dia tinggal di sebuah tempat yang banyak apa Bu? Pengajiannya Bu. Nggak tahu cara sembahyang yang benar, baru tahu demikian. Nah itulah wajibnya belajar demikian Bu ya. Jadi kalau seandainya ibu tinggal di pegunungan atau di perkampungan yang dimana orang nggak peduli dengan urusan agama, sampai-sampai tidak ada orang yang mengetahui tentang arah kiblat, maka ibu selaku muslimah atau selaku muslim wajib untuk mempelajari dalil-dalil dari arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Was-safaril ladzi yaqillu fihi al-'arifuna bil qiblati. Dan safar ya Bu ya. Ada safar, ada hadar ya Bu ya. Ada kalimat safar, ada kalimat hadar. Kalau safar itu ibu bepergiannya keluar daerah yang jaraknya itu sudah mencapai 2 marhalah ya Bu ya. Disebutnya safar. Misalnya ibu ke Cirebon, ibu ke Jogja, ibu ke Surabaya. Nah ibu jalan-jalannya disebut sebagai safar ya Bu ya. Kalau ibu jalan-jalan yang perginya belum mencapai 2 marhalah, maka disebut sebagai hadar. Ibu ke Bogor, itu bukan safar Bu, tapi apa Bu? Hadar. Di sana ibu masih nggak boleh, tidak diperbolehkan pada hukum agama untuk mengqashar jamak sholat. Kenapa demikian? Karena ibu masih hadar, belum safar ya Bu ya. Kalau ibu masih hadar, pada hukum syara demikian, tidak diperbolehkan untuk qashar jamak sholat yang wajib-wajib. Ibu ke Depok, safar apa hadar Bu? Hadar, bukan safar. Namanya alan-alan ya Bu ya. Bukannya jauh perginya. Jadi apa? Jadi bukannya safar, namanya hadar. Ke Depok, ke Bekasi, ke Tangerang ya Bu ya, ke Bogor, itu
itu semua disebut sebagai hadar. Kalau ibu sudah keluar dari Jakarta jauh sampai 2 marhalah atau lebih disebut sebagai safar, ya Bu ya. Dan sekarang ini bulan Safar ya, bukan bulan Safar ya Bu ya. Bulan apa Bu? Safar, bukan Safar. Orang kita bilang Safar. Rojab dibilangnya Rejab. Betawi kan Rejab bilangnya Bu. Iya, Rejab tuh yang mata iyep-iyep Bu tuh. Itu Rejab namanya. Rojab bukan Rejab atau Rajab. Ramadan bukan Ramadan. Ramadan. Kalau Ramadan tuh kerjaan-kerjaan artis tuh bilangnya bukan Ramadan tapi apa? Ramadan. Udah kalau nyebut ya, bukan Ramadan tapi Ramadan. Nah sama dengan Safar, bukan Safar, bulan Safar ya Bu ya. Saya ingetin lagi ya Bu ya. Nanti tanggal 13 September Rebu Hasan namanya Bu ya, atau Rebu Hasan. Kemarin ya Bu saya ulang kembali, ada 2 amaliyah yang paling ringan, yang paling mudah insya Allah ibu kerjakan. Pertama, ibu tulis di kertas 7 ayat yang disebut sebagai sab'u salamat, 7 ayat penyelamat. Pertama, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya Bu ya, pertama salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyasin. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 buku ingatnya yang disebut sebagai sab'u salamat. Ibu tulis di kertas pakai pulpen ya Bu ya. Boleh malam Rebunya atau hari Rebunya ya Bu. Udah ditulis 7 ayat tadi di kertas, kemudian ibu celupin. Boleh di teko, boleh di galon, boleh di botol ya Bu ya. Celupin. Kemudian airnya minumin ya Bu ya. Minumin buat ibu, buat suami, buat anak-anak, buat cucu, buat mantu ya Bu ya. Minumin semua Bu. Kenapa demikian? Di Rebo terakhir bulan Safar yang kita sering bilang Rabu Kasan, bukan Kasan ya Bu ya, Rabu Hasan, Rebo yang baik. Itu turun 320.000 balak ya Bu ya. Di Rebo itu turun kata Rasulullah SAW 320.000 balak. Nah, caranya itu Bu, solusinya Bu pertama mudah. Ibu tulis di pulpen, di buku kertas menggunakan pulpen 7 ayat tadi yang disebut sebagai sab'u salamat ya Bu ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr ya Bu ya. Kemudian yang kedua Bu, jadi ibu nulisnya boleh malam Rebo atau hari apa Bu? Rebo ya Bu ya. Nah yang kedua, ibu di malam Rebonya atau hari Rebonya ibu baca surah Yasin ya Bu ya. Yang enak baca Yasinnya bareng-bareng ya Bu ya. Kalau bisa ibu ada di majlis taklim ya Bu ya, atau di rumah-rumah ngumpul sama teman-teman Bu, amin saudara, amin kerabat, amin saudara, teman-teman semua kumpul baca Yasin di malam Rebonya Bu ya. Kalau bisa ibu nggak sempat malam Rebonya, hari Rebonya ibu baca surah Yasin ya bersama-sama. Kemudian sampai pada ayat salamun qaulan mir rabbir rahim.
ibu ulang-ulang sampai 313 kali ya Bu ya. Jadi sampai kalimat ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, ibu ulang-ulang sampai 313 kali. Sampai sadaqallah selesai, ibu baca selawat munjiat Bu. Udah hafal kan Bu insyaallah ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Selesai, satu orang mimpin doanya Bu. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Pendek ya Bu ya. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu amaliyah yang paling mudah ibu kerjain ya Bu. Kerjain ya Bu ya. Kerjainnya malam Rebo. Boleh malam Rebonya atau hari Rebonya. Tanggal 13 apa Bu? 13 September insyaallah, yang disebut sebagai Rebo Kasam ya Bu ya. Kembali ke kitab lagi Bu. Tadi ibu wajib mempelajari dalil-dalil dari arah kiblat. Contohnya ibu safar ya Bu ya. Jadi safar itu bepergian yang jaraknya sudah mencapai 2 marhalah ya Bu. Ibu ke Jogja disebut safar, ibu ke Cirebon disebut safar, ibu ke Solo disebut safar, ibu ke Gresik disebut safar ya Bu ya. Nah, ibu safar ke tempat yang bagaimana? Was-safaril ladzi yaqillu fihi al-'arifuna bil qiblati. Atau ibu safar dan ibu safar ke sebuah tempat yang memang di dalamnya itu sedikit sekali orang-orang yang mengetahui daripada arah kiblat. Nah, hukumnya ibu menjadi wajib mempelajari daripada arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu safar, misalnya ibu safar keluar Jakarta, daerah yang ibu safar itu daerahnya sedikit sekali orang yang mengetahui arah kiblat. Maka dalam kondisi yang demikian ibu wajib mempelajari dalil-dalil dari arah kiblat. Kenapa demikian? Karena syarat salat itu kita wajib mengetahui daripada arah apa Bu? Arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Fa ghairul alimi biha, maka orang yang tidak mengetahui arah kiblat yata'ayyanu alaihi fi ma dzukira ta'allumu adillatiha in qadara ala ta'allumi. Maka orang yang tidak mengetahui arah kiblat wajib atasnya pada hal yang disebutkan tadi di atas. Ibu adanya di kampung ini orang-orang yang nggak peduli dengan urusan agama. Atau ibu ada di pegunungan, yang tempat pegunungan ini orang-orangnya nggak peduli dengan urusan agama. Atau ibu safar di tempat yang memang sedikit sekali orang yang mengetahui arah kiblat. Maka dalam kondisi yang demikian ibu wajib mempelajari daripada arah kiblat tadi. In qadara ala ta'allumi, jika mampu untuk mempelajarinya. Kalau ibu sanggup, kalau ibu bisa, maka belajar arah kiblat hukumnya menjadi wajib. Jelas ya Bu ya? Makanya alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah ya Bu ya. Ibu tinggal di kampung Bukit Duri yang semuanya insyaallah ada ya Bu ya.
ada yang ngerti ilmu sorof, ada yang ngerti ilmu nahwu, ada yang mengerti ilmu balaghah, ada yang mengerti ilmu arud ya Bu ya, ada yang mengerti ilmu fiqih, ada yang mengerti ilmu tauhid ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, tinggal ibu rajinnya aja ya Bu ya. Rajin nama tekun, ibu ngaji hari ini di tempat ini, Senin, Selasa, seminggu full nggak Bu tuh? Full seminggu Bu. Ibu ada waktu luang, sudah ngurusin laki, sudah ngurusin anak, rumah kerjaan udah beres, ibu ngaji ya Bu ya. Seminggu full, dari Senin sampai Senin lagi itu full waktu ibu bisa buat ngaji ya Bu ya. Jadi ibu alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah, tinggalnya di kampung yang memang banyak apa Bu? Banyak pengajian. Kalau ibu keluar dari Bukit Duri susah Bu dapetinnya Bu, susah dapetinnya, jarang-jarang. Kalau ketemu juga kita harus tahu gurunya Bu. Ini gurunya belajar dengan siapa, kemudian gurunya lagi belajar dengan siapa. Kan nggak sembarangan ya Bu ya. Ilmu agama nggak boleh sembarangan. Ini wajib kita mengetahui gurunya siapa, apakah bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya nyambungnya ke Fir'aun ya Bu ya, takutnya salah nyambungnya Bu ya. Makanya nggak boleh sembarangan. Alhamdulillah makanya ibu tinggal di kampung Bukit Duri di Jakarta, kampung Bukit Duri yang banyak sekali alhamdulillah orang-orang yang mengerti pada ilmu agama ini. Niatin ya Bu sampai mati ya Bu ya. Ibu kalau udah ngaji niatin sampai apa Bu? Sampai mati, sampai habis umur ibu baru berhenti ngaji ya Bu ya. Selama sehat afiat, cuma pusing-pusing doang, dikit pusingnya Bu, atau batuk pilek doang, tetap ngaji. Kecuali ibu nggak bisa apa Bu? Udah nggak bisa jalan lagi, ibu nggak bisa jalan, udah nggak bisa lagi pergi untuk ke majelis ilmu baru. Tapi kalau masih bisa jalan, masih bisa Allah kasih sehat afiat, jalan Bu, ada waktu ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau seandainya demikian tadi, ibu safarnya di tempat yang sedikit orang yang mengerti pada arah kiblat, maka ibu wajib mempelajari arah kiblat tadi kalau ibu mampu atau sanggup. Wala arifa biha ma'ahu, dan tidak ada yang mengetahui arah kiblat bersama itu orang. Bagaimana contohnya? Bi an lam yajid uridus salati man yukhbiruhu bil kiblati illa bil masyaqqati. Bahwasanya seseorang yang ingin sholat tidak mendapatkan orang yang memberikan tahu kepadanya arah kiblat kecuali dengan masyaqqat. Nggak ada orang yang mengetahui arah kiblat. Pas ibu nanya arah kiblat sebelah mana, pada nggak tahu. Nah, dalam kondisi yang demikian, ibu selaku muslimah wajib mempelajari arah kiblat. Makanya dulu satu kampung itu hukumnya wajib ada orang yang mengerti pada masalah ilmu agama. Wajib ya Bu ya, satu kampung ya Bu ya. Kenapa demikian? Satu kampung ini satu orang yang wajib mengetahui ilmu agama, karena dia yang menggugurkan kewajiban dari orang sekampung lainnya ya Bu ya. Dengan sebab dia tahu, yang lain jadi apa Bu? Jadi gugur kewajibannya. Jelas ya Bu ya. Jadi demikian pada masalah arah kiblat, bagi ibu yang tidak mengetahui arah kiblat wajib untuk mengetahuinya. Kalau sekarang gampang ya Bu ya. Sekarang udah ada handphone, ibu tinggal download aplikasi apa Bu? Kompas yang ada arah apanya Bu? Arah kiblatnya, ibu setting, ibu setel, ibu kemudian arahkan ke arah barat. Nanti sudah sendiri tuh dia jalan sampai menentukan daripada arah kiblat yang seharusnya. Walaysa baina qura mutaqaribatin biha maharibu mu'tamadatun, dan tidak ada di antara kampung-kampung yang dekat, tidak ada mihrab-mihrab yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kalau ini kan ada mihrab ya Bu ya. Kalau ibu ke masjid, ke mushola, pasti ada apanya Bu?
pasti ada mihrabnya. Ibu datang ke musalla, ada mihrabnya. Ibu datang ke masjid A, pasti ada mihrabnya. Nah, mihrab ini menjadi sebuah pegangan sandaran bahwa itulah yang merupakan arah kiblat. Makanya dianjurkan kalau bikin mihrab setelah apa, Bu? Sudah mengetahui arah apanya, Bu? Arah kiblatnya. Tuh, ketahuan. Oh iya, arah kiblatnya lurus ke depan. Bikin mihrab di sana, Bu, tuh, untuk menentukan agar jamaah yang datang ke itu tempat atau masjid atau mushola mengetahui, oh iya benar ini arah kiblatnya. Kayak di sini ya, Bu ya, di Al-Ma'mur ya, Bu ya. Ibu pas masuk Al-Ma'mur udah tahu arah kiblatnya. Kenapa demikian? Mihrabnya di mana, Bu? Mihrabnya di sana. Udah ketahuan, berarti kiblatnya itu arahnya ke sana. Jadi mihrab itu merupakan tadi yang menjadikan pegangan sandaran seseorang untuk menentukan arah kiblat. Wala yajuzu lahu taqlidu, dan tidak boleh baginya untuk mengikuti orang lain, tidak diperbolehkan. Kalau ibu mengerti arah kiblat, ibu nggak boleh ikut orang lain, ya Bu ya. Ibu boleh ikut pendapat orang lain kalau seandainya ibu nggak mengetahui arah apa, Bu? Arah kiblat. Kalau ibu sudah mengetahui, ibu tahu nih, di rumah ibu arah kiblatnya ibu tahu, arahnya pas ibu ukur menggunakan kompas yang ada arah kiblatnya miring ke sebelah kiri, ya Bu ya. Ada saudara ibu datang bilangin, arah kiblat kok sebelah kiri miringnya, bukannya sebelah kanan, ya Bu ya. Ada saudara bilang begitu, arah kiblat kok miring ke sebelah kiri, bukan miring kemana, Bu? Sebelah. Karena ibu sudah mengetahui, ibu nggak boleh ikutin ucapannya. Ibu bilangin, maafin, ini arah kiblat di rumah saya sudah saya ukur dan arah kiblatnya miring ke sebelah kiri. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi ibu nggak boleh ucapan orang diikutin untuk penentuan arah kiblat kalau seandainya ibu sudah mengetahui arah kiblat. Makanya ibu nanti kalau ke rumah teman ibu, saudara ibu, kerabat ibu, tetangga ibu, pas lihat masuk ke rumahnya ibu pengen sembahyang zuhur misalnya, ibu tanya arah kiblatnya sebelah mana. Karena yang punya rumah lurus ke depan, nggak belok, nggak lurus ke depan. Ibu ikutin dia, Bu, tuh. Jangan bilang di rumah saya kok miring sebelah kiri. Jangan begitu, Bu, tuh, ya Bu ya. Jangan di rumah saya miring ke sebelah mana, Bu? Kiri jangan, karena masing-masing rumah itu arah kiblatnya apa, Bu? Berbeda-beda. Ya Bu ya. Jadi ibu udah ngerti nih. Oh iya. Nanti ibu ke hotel misalnya, Bu deh. Nanti di hotel lain lagi, Bu tuh. Di hotel ada yang miring ke sebelah kanan. Saya pernah sembahyang di hotel, Bu. Saya nggak ngelihat itu arah tanda panah untuk arah apa, Bu? Arah kiblat. Udah sembahyang maghrib, udah sembahyang isya, udah sembahyang subuh. Tahunya pas pagi-pagi ngelihat ke atas, ya salah sembahyang. Ke arahnya bukan arah kiblat, malah sebaliknya. Berarti sembahyang kita wajib diapain, Bu tuh? Wajib diulang. Kenapa demikian? Syarat sah sholat itu adalah wajib menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu sembahyang di rumah ibu bertahun-tahun ibu belum ukur itu arah kiblat yang pas dan pasti dan benar, bertahun-tahun ibu sembahyangnya arah kiblat ikut kiblat yang di masjid di mushola, itu belum tentu pas, belum tentu benar, Bu, karena beda tempat, beda arah kiblat. Bertahun-tahun itu demikian, maka dikhawatirkan arah kiblatnya itu salah, ya Bu ya. Maka saya bilang dari awal, ibu punya handphone, ibu download arah kompas yang ada arah kiblatnya. Ibu download, sudah dapat, kemudian ibu buka, ibu setting, ibu taruh di rumah ibu, di ubin ya Bu, tanpa alas ya. Kemudian ibu langsung klik, ibu pencet penentuan arah kiblatnya. Nanti dia jalan, Bu tuh. Dia jalan ketahuan. Oh iya, arah kiblat rumah saya ternyata sebelah mana, Bu? Miring ke sebelah kanan misalnya. Sembahyang ibu yang kemarin-kemarin Allah maafin insya Allah, karena ibu belum apa, Bu?
Belum tahu. Pas ibu udah tahu, bilang ke suami ibu, bilang ke anak ibu, nih sembahyang nanti kita ke arah sana ya, ke arah kanan. Kok ke arah kanan? Nah, tadi mama udah ukur, udah lihat arah kiblatnya. Oh iya tuh. Nah, yang kemarin insya Allah maafkan ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi bagi ibu yang mengetahui arah kiblat, yang sudah mengetahui arah kiblat, tidak diperbolehkan untuk mengikuti ucapan dari orang lain. Jadi paham ya Bu ya, kitabnya ada Bu ya. Nanti ibu kalau main ke rumah teman ibu, arah kiblatnya berbeda, ibu diam saja, jangan apa Bu? Jangan komen ya Bu ya. Kan kadang-kadang suka komen ya Bu ya. Enggak lempeng kayak lurus kayak sebelah kanan nih. Bukan lurus ke depan kayak ke sebelah kanan, enggak usah Bu. Per tempat, per rumah, per masjid, per musola itu beda-beda dari arah kiblatnya. Jelas ya Bu ya? Illa kecuali indaqal waktu, kalau waktu sholatnya sudah sempit. Kalau sudah sempit, ibu pengen sembahyang zuhur, ibu belum tahu arah kiblat. Yang paling gampang di hotel ya Bu. Kadang-kadang di hotel nggak ada apanya Bu, nggak ada panah arah kiblat. Kadang-kadang di kamar Bu, kita nggak tahu ini arah kiblat sebelah mana ya. Kita buru-buru, belum mengetahui arah kiblat. Kemudian kita udah lihat zuhur itu habis waktunya sampai asarnya 3:16 misalnya Bu. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Maka ibu boleh sembahyang. Pas ibu selesai salat, udah gugur kewajibannya, baru ibu setel tuh, ibu setting daripada aplikasi arah kiblat. Pas ibu set, ibu pencet, ibu klik, ternyata ya salah, bukan mengarah ke arah sana, tapi ke arah barat, miring ke sebelah kanan. Sembayang yang tadi ibu kerjakan hukumnya bagaimana? Wa yu'idu wa in qadara 'ala ta'allumi, hukumnya wajib untuk diulang kembali. Jelas ya Bu ya? Jadi kenapa kok wajib diulang? Padahal kan tadi udah apa Bu? Udah sembahyang. Sama kayak ibu sembahyang di mana Bu? Sembahyang di kereta Bu, sama ya Bu ya? Ibu sembahyang di kereta, ibu sembahyang di pesawat ya Bu ya? Kan ibu sembahyang ya Bu ya? Udah kelar sembahyang, udah kelar sholat, tapi kok wajib diulang? Karena di kereta, di pesawat, arah kiblatnya ketahuan nggak Bu? Nggak ketahuan. Ibu wajib sembahyang tetap hukumnya. Kalau di pesawat nggak boleh wudu ya Bu ya. Kalau pakai air khawatir nanti kosleting. Makanya kalau ibu kondisinya tidak berwudu dan tidak bertayamum, ingat ya Bu ya, di pesawat ibu tidak bisa bertayamum karena pesawat bukan seperti metro mini ya Bu ya. Ingatin ya Bu ya, pesawat itu bersih ya Bu ya. Pesawat bersih, tidak ada debunya Bu. Ibu yang udah pernah naik pesawat tahu deh pasti. Ibu naik pesawat kira-kira ada nggak debunya Bu? Nah, ada debunya. Kalau ada debunya, maka kita selaku penumpang akan komplain dengan pihak maskapai. Tidak ada debu sama sekali. Artinya apa? Ibu sembahyangnya lihurmatil waqti, tidak berwudu juga tidak bertayamum. Tapi ingat, nanti sampai di hotel, sampai tempat tujuan, tahu arah kiblatnya, maka ibu wajib untuk mengulang sholat yang tadi ibu kerjakan di pesawat. Sama dengan kereta ya Bu ya. Kalau di kereta masih bisa apa Bu? Masih bisa wudu ya Bu ya. Masih boleh di kereta wudu ya Bu ya. Masih boleh di kereta wudu. Kenapa demikian? Karena kereta airnya langsung jatuh ke bawah ya Bu ya. Nah, ibu wudu silahkan, nggak masalah di kereta itu. Tapi sembahyangnya belum menghadap kemana Bu? Arah kiblat. Sembahyang seperti biasa, sholat seperti biasa. Tapi ingat ibu udah ngerti, udah tahu. Oh iya, syarat sholat sahnya itu saya kurang satu, yaitu tidak menghadap kemana Bu? Arah kiblat. Nanti sampai tujuan, sampai Solo misalnya, sampai Gresik misalnya, sampai Surabaya misalnya, ibu cari di stasiun atau di pondokan atau di hotel, ibu cari arah kiblatnya, langsung sembahyang yang ibu kerjakan di kereta tadi hukumnya wajib untuk diapakan Bu?
wajib untuk diulang atau diqadha. Jelas ya Bu ya? Itu jawabannya. Kenapa wajib untuk diulang atau diqadha? Dikarenakan salat kita tidak menghadap ke arah kiblat. Wa in qadara 'ala ta'allumi wa lam yata'ayyan 'alaihi, kalau seandainya ada orang yang mampu untuk belajar arah kiblat tapi hukum mempelajarinya baginya tidak wajib, maka takhayyara bainat taqlidi wa an yata'allama wa yajtahida, maka diberikan pilihan pada hukum agama untuk mengikuti ucapan dari orang lain dan untuk belajar dan berijtihad, ya Bu ya. Jadi kalau seandainya memang ibu adalah orang yang sudah wajib untuk belajar arah kiblat tadi, tapi ibu nggak ada apa? Ibu sanggup belajar tapi nggak ada kewajiban sama sekali. Misalnya ibu tinggal di sini di Bukit Duri, yang udah tahu, yang ngerti arah kiblat ada atau banyak. Ibu sanggup belajar, ibu diberikan pada pilihan pada hukum agama. Pertama, boleh ikutin pendapat orang lain yang mengerti pada arah kiblat. Yang kedua, boleh ibu belajar dan berijtihad menentukan arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu tinggal di Bukit Duri, ibu pilihannya dua ya Bu ya. Ibu boleh belajar atau ibu boleh ikutin pendapat orang lain yang mengetahui daripada arah kiblat. Kenapa demikian? Karena ibu tinggal di tempat di kampung yang ada atau banyak orang yang mengerti pada masalah arah kiblat. Wa illam ya'lamil adillata wa la qadara ala ta'allumiha qallada wujuban kama qala. Kalau seandainya dia tidak mengetahui dalil-dalil dari arah kiblat dan tidak mampu untuk mempelajarinya, maka dia wajib mengikuti ucapan orang lain. Kalau ibu nggak bisa untuk mengetahui arah kiblat dan ibu tidak mampu untuk mempelajari arah kiblat, ibu wajib ikutin pendapat orang lain, ucapan orang lain pada penentuan daripada arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Alhasil bagaimana? Kalau ibu bisa belajar, dan ibu nggak boleh ikutin pendapat orang lain. Tapi kalau ibu belum bisa mengetahui arah kiblat, maka ibu wajib ikutin daripada pendapat orang lain jika memang ibu tidak sanggup untuk pelajarinya. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu besok insyaallah bacaannya fa in ajaza anil ijtihadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala أشركنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء
wa kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.